Can you see the Excel sheet on your screen? Yes. Now, what is the definition of J.M. Keynes? The definition of J.M. Keynes is that the situation of inflation is created with increase in income. Let us understand it like this. Increase in income beyond the level of full employment of factors of production. सर पार्थ ने अंदर लो ना. हाँ सही है right. See, J.M. Keynes ના આ સ્ટેટમેન્ટ આપણે આ રીતે ઇન્ટરપ્રિટ કરી નાખ્યું. Increase in money income beyond the level of the full employment of the factor of production. સમજો એ સમજવાની જરૂર નથી કારણ કે આપણે ડેપ્થમાં આગળ કશું નથી ખાલી આટલું યાદ રાખવું. But still I will make you understand this. માનો કે લોકોની પાસે પૈસા છે. There is constantly increase in the income with the people. There is constant increase in the income with the people. But અહીંયા શું કહે છે? The level of full employment of factor of production beyond the level of full employment of factor of production. मतलब કે factor of production એટલે કે land labor capital ના entrepreneur માનો કે એ એમ્પ્લોય થઈ ગયા એનો પૂરેપૂરો યુઝ થઈ ગયો. They are utilized fully. સમજો લોકોની પાસે ઇન્કમ છે લોકોની પાસે જે ઇન્કમ છે એ કોન્સ્ટન્ટલી શું થઈ રહી છે? ધેટ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટલી ઇન્ક્રીઝિંગ. અને એની સામે જે ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન છે they are full employed. લોકોની પાસે ઇન્કમ છે એ કોન્સ્ટન્ટલી હજુ પણ ઇન્ક્રીઝ થઈ રહી છે અને ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન છે they are utilized fully. मतलब કે ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થશે તો એ લોકોનો purchasing power constantly increase થશે. Right? If the income is increasing, that means their purchasing power is constantly increasing. એક બાજુ ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થાય છે એ લોકોનો purchasing power increase થાય છે. બટ અહીંયા જે ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન છે લેન્ડ લેબર કેપિટલ એન્ટરપ્રેન્યોર એ પૂરેપૂરા યુટિલાઇઝ થઈ ગયા. मतलब કે એની જેટલી કેપેસિટી હતી એટલા યુટિલાઇઝ થઈ ગયા. मतलब કે there is no further scope of increase in production. मतलब કે જેટલું પ્રોડક્શન છે એટલું જ થશે. હવે આનાથી પ્રોડક્શન વધવાનું છે નહીં. સમજણ પડે છે? જેમ કે શું કહે છે? મોનેટરી ઇન્કમ increases beyond the level of full employment of factor of production. मतलब કે લોકોની ઇન્કમ વધી રહી છે એક બાજુ પણ સામે ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન પૂરેપૂરા યુટિલાઇઝ થઈ ગયા છે. मतलब કે એક બાજુ લોકોની પર્ચેસિંગ પાવર કોન્સ્ટન્ટલી વધી રહ્યો છે બટ બીજી બાજુ લોકોની જે સામે પ્રોડક્ટ અવેલેબિલિટી છે એ વધતી નથી. ધેટ મીન્સ પર્ચેસિંગ પાવર વધશે તો ડિમાન્ડ કોન્સ્ટન્ટલી ઇન્ક્રીઝેસ. બટ એક બાજુ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન ફુલ્લી યુટિલાઇઝ થઈ ગયા. સપ્લાય doesn't increase. ડિમાન્ડ એક બાજુ વધે જાય છે બીજી બાજુ સપ્લાય વધતો નથી. and that will lead to the scarcity. That leads to the scarcity and scarcity will lead to the inflation. Clear? એની જ વસ્તુ છે પણ આ ઘુમાઈ ફિરાઈને બધું લાંબુ પ્રવચન કરે છે. રાઈટ? તો અહીંયા આપણી સામે ત્રણ ડેફિનેશન છે
ત્રણ ડેફિનેશનમાં પહેલી ડેફિનેશન હાઇલાઇટ કરીએ છે એક્સેસ ઓફ ડિમાન્ડ ઓવર સપ્લાય, ડિમાન્ડ વધારે હોય સપ્લાય ઓછો હોય, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ઇન્ફ્લેશન. બીજી ડેફિનેશન છે મોનેટરી ઇન્કમ રાઇઝિસ ફાસ્ટર ધેન રિયલ ઇન્કમ, ધેટ ઇઝ ઇન્ફ્લેશન. એન્ડ થર્ડ ડેફિનેશન છે જેમ કેન્સ એવું કહે છે when there is constant increase in monetary income but as against that supply does not increase. Why? Because factor of production are fully employed. That will lead to the inflation. Clear? These are the three definitions in your textbook with respect to inflation. Again, third definition, the real situation of inflation is created with increase in monetary income beyond the level of the full employment of factor of production. So these are the three definitions of different three economists. After that, characteristics of inflation, only four characteristics are there, very easy to be remembered. First, constant rise in price level. આનો મતલબ શું થાય? કોન્સ્ટન્ટ રાઇઝ ઇન પ્રાઇસ લેવલ નો મતલબ થાય કે વસ્તુની જે પ્રાઇસ છે એ 6 વર્ષે 5 વર્ષે 10 વર્ષે કે 6 મહિને એકાદ વખત ના વધે, એ કોન્સ્ટન્ટલી ઇન્ક્રીઝ જ થતી જાય. એક્ઝામ્પલ ઇઝ પેટ્રોલ પ્રાઇસીસ. આજથી 20-25 વર્ષ પહેલા પેટ્રોલની પ્રાઇસ 30-32 રૂપીસની આસપાસ હતી, રાઈટ? બટ constantly prices increase થઈ રહી છે, right? There is a rising trend. Second example is gold. Somewhat before 20 years the prices of gold were somewhat around 3000 rupees. Today it is more than 40,000. Same with silver. So price rise constant હોવો જોઈએ. ડિટેલમાં કશું જ નથી, ખાલી એક જ લાઈન યાદ રાખવાની છે. પ્રાઇસ રાઇઝ કેવો હોવો જોઈએ? કોન્સ્ટન્ટ. સેકન્ડ, प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. आ वस्तु में पहला ज कीधी, प्राइस राइज केवो होवो जोईए? जनरल होवो जोईए. इकोनॉमी ना बधा ज सेक्टर में प्राइस राइज थवुं जोईए. एक बे सेक्टर में प्राइस राइज थाय एने इन्फ्लेशन ना कहेवाय. बधा त्रण सेक्टर्स में प्राइस राइज थवुं जोईए. एंड लास्ट, थर्ड, द राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इज इन्फ्लेशन. जो आ वस्तु आपणे एक जेम केन्सनी डेफिनेशन में भण्या. અહીંયા ફૂલ લેવલ ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ મતલબ કે ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન પૂરેપૂરા વપરાઈ ગયા અને એના પછી જે પ્રાઇસ રાઇઝ થાય એને ઇન્ફ્લેશન કહેવાય. એન્ડ ફોર્થ, પર્ચેસિંગ પાવર ડિક્રીઝિસ. સીધી વાત છે, જો કોઈ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ રાઇઝ થાય તો લોકોનો પર્ચેસિંગ પાવર રિડ્યુસ થશે જ. કેવી રીતે? Example, मानो पहला मारी इनकम थी 10,000 रुपीज, राइट? अत्यारे पण मारी इनकम है 10,000 रुपीज. बट पहला मानो कि हूँ जे पण प्रोडक्ट और सर्विसेस परचेस करूँ छू एनी क्वॉन्टिटी हती 5 अने ए दरेके दरेकनी प्राइस हती 22,000 रुपीज. एक्जाम्पल मानो कि हूँ 2000 रुपयानी कोई एक वस्तु परचेस करतो तो, बराबर, अने हूँ दर महीने ए 5 क्वॉन्टिटी परचेस करतो तो. मारो आने थोड़ું प्रॉपर्ली करी दઈએ. હું જે પ્રોડક્ટ પરચેસ કરું તેની પ્રાઇસ છે 5 રૂપિયા. એની પ્રાઇસ કેટલી છે? 5 rupees. Now if the price of that commodity was 2,000 rupees, if the price of that commodity was 2,000 rupees and my income was 10,000 rupees,
during that time I used to purchase the 5 quantity of it. એ સિચ્યુએશનમાં હું એ વસ્તુની 5 ક્વોન્ટિટી પરચેસ કરી શકતો હતો, right? But due to inflation, assume the prices become 2500, right? Right. So if the income is 10,000 rupees but prices are increasing to 2500, then I will be able to purchase only 4, because my purchasing power reduced, right? So this is called effect on purchasing power. This is how it affects the purchasing power. That's why these are the 4 characteristics. 1, price rise should be constant. 2nd, rise of price in all the sectors of economy. 3rd, price rise after full level of employment. And 4th, purchasing power decreases. These are the 4 characteristics. Are general characteristics, right? Again, constant price rise. 2nd, all the sectors. 3rd, full level of employment. And 4th, purchasing power reduces. 4 characteristics. पूछा है 2 marks में, cash marks, right? Some other points to be considered. બીજા થોડા ઘણા 3-4 characteristics આપેલા છે. એમાં પહેલી વસ્તુ suppressed inflation. શું છે? The topic is suppressed inflation. હવે આ ટોપિક સમજાવવા માટે સમજો, पहला कोई एक प्रोडक्ट હતી, प्रोडक्ट एक्स. આપણે ચલો COVID-19 ના એક નોર્મલ એક્ઝામ્પલ આપું છું. COVID-19 નો જે ટેસ્ટ થાય છે, માનો એની પ્રાઇસ છે 5000 રૂપીસ. એક્ઝામ્પલ, આ ટેસ્ટની પ્રાઇસ છે 5000 રૂપીસ, રાઈટ? આ 5000 રૂપીસ માંથી અઝ્યુમ કરો કે ગવર્મેન્ટ બેર કરતી હતી ગવર્મેન્ટ બેર કરતી હતી 3000 રૂપીસ, તમને સબસિડી આપતી હતી, તો તમારા માટે એની કોસ્ટ કેટલી થઈ ગઈ? આપણને ટેસ્ટ કેટલામાં પડતો હતો? 2000 રૂપિયા. એક્ઝામ્પલ આપું છું, સમજો. COVID-19 નો ટેસ્ટ છે, પ્રાઇવેટ લેબોરેટરીમાં જાઓ તો એ ટેસ્ટની કિંમત છે 5000 રૂપિયા, પણ આપણને એ ટેસ્ટ 2000 રૂપિયામાં પડતો હતો. આપણને ટેસ્ટ કેટલામાં પડતો હતો? 2000 રૂપીસમાં. કેમ? કારણ કે ગવર્મેન્ટ 3000 રૂપીસ સબસિડી આપતી હતી. ગવર્મેન્ટ 3000 રૂપીસ શું આપતી હતી? સબસિડી આપતી હતી. બટ અઝ્યુમ કરો કે આ જ ટેસ્ટ હવે આપણને પડે છે 1000 રૂપીસમાં. ચલો 2000 જ રાખીએ. અઝ્યુમ કરો આ જ ટેસ્ટ અત્યારે આપણને પડે છે 2000 રૂપિયામાં. બટ રિયાલિટી શું છે? રિયાલિટીમાં લેબોરેટરી વાળાએ આ ટેસ્ટની પ્રાઇસ કરી નાખી છે 7500. બટ તમને 7500 માં પડે છે? ના, તમને કેટલામાં પડે છે? 2000 માં જ પડે છે. તમારા માટે કોઈ પ્રાઇસ રાઇઝ થયો છે નહીં.
ગવર્મેન્ટ જે પેલા 3000 સબસિડી આપતી હતી એ હવે 5500 રૂપીસ આપે છે. ધીસ મીન્સ ગવર્મેન્ટ increased સબસિડી. ગવર્મેન્ટે શું કર્યું? ગવર્મેન્ટે સબસિડી તમારા માટે ઇન્ક્રીઝ કરી નાખી. કાં તો બીજી એક સિચ્યુએશન, હજુ પણ આ ટેસ્ટ આપણને તો પડે છે 2000 રૂપીસમાં જ. અઝ્યુમ કરો આપણને આ ટેસ્ટ પડે છે 2000 રૂપીસમાં જ, બરાબર. અને ગવર્મેન્ટે પણ લેબોરેટરીમાં એની પ્રાઇસ વધવા દીધી નહીં, અને સબસિડી પણ ગવર્મેન્ટ 3000 રૂપીસ જ આપે છે. લેબોરેટરી વાળાને તો બહુ પ્રાઇસ વધારી છે, બટ દે આર નોટ બીંગ અલાઉડ બાય due to government policy. તો આ બે સિચ્યુએશન છે. ચેક ધીસ બોથ ધ સિચ્યુએશન. In this both the situation, what is the common scenario? આ બંને સિચ્યુએશનમાં એક સિનારીઓ છે કે જે પણ પ્રાઇસ રાઇઝ થઈ, આ બંને સિચ્યુએશનમાં ભલે પ્રાઇસ રાઇઝ થઈ કે પ્રાઇસ કંટ્રોલ કરી, જનરલ પબ્લિકને એની ઇફેક્ટ થાય છે. જનરલ પબ્લિક માટે પ્રાઇસ રાઇઝ છે. Is there price rise for general public? The answer is no. કેમ? ગવર્મેન્ટે કાં તો સબસિડી વધારી અથવા તો ગવર્મેન્ટે પોતાની પોલિસી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી, એન્ડ ડ્યુ ટુ ધીસ ગવર્મેન્ટ did not allowed to rise the prices. ગવર્મેન્ટે પોતાની આવી પોલિસી અપ્લાય કરી, પ્રાઇઝીસની ઇફેક્ટ આપણને આવવા દીધી નહીં. બટ આનો મતલબ એવો થાય કે આની અસર આપણને થશે નહીં થાય? આ ઇન્ફ્લેશન ના કહેવાય? આનો મતલબ એવો છે કે ઇન્ફ્લેશન નથી. ઇન્ફ્લેશન તો છે, બટ ગવર્મેન્ટે પોતાની પોલિસી બદલી અથવા તો ગવર્મેન્ટે પોતાની સબસિડી વધારી અને એ પ્રાઇસ રાઇઝ ની ઇફેક્ટ તમને કે મને થવા દીધી નહીં. બટ એકચ્યુઅલમાં પ્રાઇસ રાઇઝ તો છે, એ આપણા સુધી નથી પહોંચ્યો. એનો મતલબ એવો નથી કે ઇન્ફ્લેશન છે. સો વેનેવર government increases the prices, or sorry, whenever government controls the prices either by increasing subsidy or by implementing their policy or changing the tax policy. અત્યારે એક એક્ઝામ્પલ લો, અત્યારે લેટેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે, પરમ દિવસનું જ એક્ઝામ્પલ છે. ગવર્મેન્ટે પેટ્રોલ અને ડીઝલ ઉપર ડ્યુટી વધારી, એક્સાઇઝ ડ્યુટી અને વેટ એટલે કે જીએસટી બંને વધાર્યું, પણ એની અસર આપણને નથી થવાની. એની અસર પેટ્રોલ અને ડીઝલની પ્રાઇસ રાઇઝ થશે, બટ એ આપણને અસર થવાની નથી. ધેટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી બેડ બાય ધી સેલર્સ. સેલર્સ બેર કરશે. તો ધીસ ઇઝ વોટ? ધીસ ઇઝ સપ્રેસ્ડ ઇન્ફ્લેશન. આને સપ્રેસ્ડ ઇન્ફ્લેશન કહેવાય. કોને સપ્રેસ્ડ ઇન્ફ્લેશન કહેવાય? સપ્રેસ્ડ ઇન્ફ્લેશન ઇઝ કન્સિડર્ડ when government has kept control over prices and suppresses increase in price level via rules, law and subsidies. જ્યારે ગવર્મેન્ટ જે પ્રાઇસ રાઇઝ થાય છે એ પ્રાઇસ રાઇઝ સપ્રેસ કરે એટલે કે સંતાડે છે. કેવી રીતે સંતાડે છે? કાં તો રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ચેન્જ કરીને, કાં તો પોતાની ટેક્સેશન પોલિસી ચેન્જ કરીને, કાં તો લો ચેન્જ કરીને, કાં તો સબસિડી વધારીને. બટ એની અસર આપણને થવા દેતી નથી. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સપ્રેસ્ડ ઇન્ફ્લેશન. અને સપ્રેસ્ડ ઇન્ફ્લેશન. સેકન્ડ કેરેક્ટર, ઇન્ક્રીઝ ફોર શોર્ટર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. જો કોઈ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ શોર્ટર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ માટે વધઘટ થતી હોય તો એને ઇન્ફ્લેશન ડિફ્લેશન ના કહેવાય. If in an economy for shorter period of time, if there is an increase in the price of limited goods or services, then it is not inflation. ઇન્ફ્લેશન ક્યારે કહેવાય? કે જ્યારે પ્રાઇસ રાઇઝ કેવો હોય? લોંગર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ માટેનો. રાઈટ? પ્રાઇસ રાઇઝ લોંગર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ માટે હોય
તો જ એને ઇન્ફ્લેશન કહેવાય અને મોટા ભાગના સેક્ટર્સમાં હોય. થર્ડ ઇઝ, હવે જેમ કેન્સ માટેની વાત આવી. જેમ કે શું કહે છે, when some factors of production are unemployed, માનો કે થોડા ઘણા ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન હજુ પણ અનએમ્પ્લોયડ છે, તો આ સિચ્યુએશનમાં શું થશે? આપણે જેમ કેન્સના એક્ઝામ ઉપર જતા રહીએ ફરીથી. રાઈટ, આ રહ્યું જેમ કેન્સનું એક્ઝામ્પલ. જેમ કેન્સ શું કહેતો હતો, ભાઈ લોકોની ઇન્કમ કોન્સ્ટન્ટલી વધે અને ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન ફૂલ્લી અનએમ્પ્લોયડ થઈ ગયા હોય, રાઈટ, તો લોકોનો પર્ચેસિંગ પાવર વધશે પણ સામે પ્રોડક્ટ સપ્લાય થશે નહીં. પણ અહીંયા શું કહે છે, માનો કે સમ factors of production are unutilized. માનો કે હજુ થોડા ઘણા ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન યુટિલાઇઝ કરવાના બાકી છે, મતલબ કે હવે શું થશે? there is further scope of increase in production, right? પહેલા શું કહેતો હતો કે માની લો કે ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન બધા યુઝ થઈ ગયા અને લોકોની ઇન્કમ વધી રહી છે, તો ઇન્કમના કારણે ડિમાન્ડ વધશે અને સામે પ્રોડક્શન બંધ છે તો સપ્લાય ઘટશે, સ્કેર્સિટી ક્રિએટ થશે, ઇન્ફ્લેશન વધશે. બટ અહીંયા શું કહે છે, સમ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન આર અનયુટિલાઇઝડ. તો હવે શું થશે? સમ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન આર અનયુટિલાઇઝડ, તો આને સામે તો ડિમાન્ડ વધી રહી છે, તો એ ડિમાન્ડને પહોંચી વળવા માટે એ શું કરી શકે છે? પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ નો બેનિફિટ લેવા માટે આ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન ને યુટિલાઇઝ કરશે. These factors of production will be utilized, that will increase the production. Production increase થશે તો સિચ્યુએશન શું થશે? સપ્લાય ઓલ્સો increases. શું થાય? સપ્લાય ઓલ્સો increases. So scarcity will be reducing. Scarcity will reduce. એના કારણે scarcity ઘટશે and that will help in reduction of inflation. Clear? આમાં કોઈને ડાઉટ હોય તો મને તરત પૂછો. ચલો, આઈ હોપ કે ખબર પડી હશે. રાઈટ, અગેન ચાલો ત્રણ બીજા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે. એ ત્રણ બીજા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સમાં સૌથી પહેલું શું છે? સપ્રેસ્ડ ઇન્ફ્લેશન. જ્યારે ગવર્મેન્ટ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ને પોલિસીસ આપી, સબસિડીઝ આપી, ટેક્સીસમાં ચેન્જીસ કરી અને પ્રાઇસ રાઇઝ લોકો સુધી પહોંચવા નથી દેતી, તો એને સપ્રેસ્ડ ઇન્ફ્લેશન કહેવાય. સેકન્ડ છે ઇન્ક્રીઝ પર શોર્ટર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. માનો કે પ્રોડક્ટની પ્રાઇસમાં થોડા ઘણા પીરિયડ ઓફ ટાઈમ માટે જ ચેન્જ થાય છે અને થોડા ઘણા સેક્ટરમાં જ, મતલબ બધા સેક્ટરમાં નહીં, અમુક જ સેક્ટરમાં પ્રાઇસ રાઇઝ છે, તો એને ઇન્ફ્લેશન કહેવાય નહીં. પ્રાઇસ રાઇઝ કોન્સ્ટન્ટ હોવો જોઈએ, કન્ટિન્યુઅસ હોવો જોઈએ અને લોંગર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ માટે હોવો જોઈએ અને બધા જ સેક્ટરમાં થવો જોઈએ. એન્ડ થર્ડ ઇઝ when some factors of production are unemployed. માનો કે થોડા ઘણા ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન અનએમ્પ્લોયડ છે, તો એ સિચ્યુએશનમાં શું થશે? when some factors of production are unemployed, that will help in increase in the production. Due to that, there is a scope of further production. If production increases, then supply increases, and if supply increases, scarcity reduces, and if scarcity reduces, prices also comes under control. So inflation will also reduce. So these are the three special characteristics. These are the three special characteristics. Okay, so we are keeping it up to here. આજે જો તમારે બીજો કોઈ લેક્ચર ના હોય
તો આપણે સાંજે ફરી અડધો કલાક માટે મળીશું, રાઈટ? અત્યારે તમારે કોમ્પ્યુટરનો લેક્ચર છે તો તમે અટેન્ડ કરી લો. ઇન ઇવનિંગ અરાઉન્ડ 5 we will meet for 20 minutes, somewhat around 20 minutes, so that we can complete this chapter and move further for the પણ next સર chapter. કાલે જ લઈ લેજો ને હવે. So કાલે જ લઈ લેજો ને. સારું, ચલો કઈ વાંધો નહીં. કેટલું ટોપિક? આટલું જ બાકી છે ખાલી. હા તો કાલે થઈ જશે ને. સારું, ચલો. હા મળીએ ત્યારે. બાય સર. બાય. બાય સર. બાય સર. સુઈ ગયા અમી?